Students, now we are going to study the MCQs, JEE related MCQs for chapter rotational dynamics. This chapter includes the concepts regarding rotational motion and circular motion. First, we are going to discuss the MCQs regarding the rotational motion. In that rotational motion, we studied the concepts regarding the velocity, acceleration, relation between linear velocity, linear acceleration, angular velocity, angular acceleration. Then we have seen the concept regarding the well of depth. Then concepts regarding moment of inertia, radius of gyration, parallel axis theorem, perpendicular axis theorem. Okay, motion with slipping and motion without a slipping, relation between torque, relation between angular momentum with respect to moment of inertia. All these derivations we have seen. Today we are going to discuss the MCQs with respect to the particular formulas given in the chapter only. So let us start with the first MCQ for rotational dynamic is so first MCQ for rotational motion, it is the moment of inertia of two freely rotating bodies A and B are IA and IB respectively. IA greater than IB and their angular momenta are equal, means angular momentum of two freely rotating bodies is the same, moving with the same angular momentum. If Ka and Kb are their kinetic energies, Ka and Kb are their kinetic energies, then option A, Ka less than Kb, K is equal to Kb, Ka is equal to 2 Kb and Ka greater than Kb. Angular momentum आणि एनर्जी याच्यामध्ये रिलेशन कसं आहे? E is equal to n square angular momentum upon 2 times I, where E is equal to energy for maybe the kinetic or maybe the potential. Okay, I is the moment of inertia, always mr square for linear motion, and for slipping equation is said to be I into 1 plus r square upon k square by r square. L is said to be angular momentum. So no any given quantities here, they have shown only the relation. Freely rotating body A and B with their mi, IA and IB. IA is the mi of first body, IA is the mi of A, IB is the mi of B. Okay, now see the relation. E is equal to n square upon 2I. Okay, E is equal to n square upon 2I. But the symbol notations are K and Kb are their energies. So this E can be replaced as a K. E can be replaced as a K is equal to n square upon 2I. Therefore, for first body energy K is equal to n square upon 2IA and Kb is equal to n square upon 2IB. What is given? IA greater than IB. If IA greater than IB, therefore Ka less than Kb. So this is final condition. Option, it is said to be Ka less than Kb. Option A is the correct option. Just to replace energy by K here, and if the condition IA greater than IB, you will get K is equal to is less than Kb. So option A is the correct option. Next, a solid sphere rolled down two different inclined planes of same height, but with different inclinations. Inclination different म्हणजे बघा, असा एक inclined plane आहे, ओके, आणि असा एक inclined plane आहे. फक्त inclinationची व्हॅल्यू याच्यामध्ये चेंज आहे. हा असेल θ1 आणि हा असेल θ2. मे बी कंडिशन अशी असू शकेल θ2 इज ग्रेटर दॅन θ1. सो मे बी दिस कंडिशन इज ॲप्लिकेबल. मे बी बिकॉज दे आर नॉट मेन्शन एनी स्पेसिफिक कंडिशन हियर. टू डिफरंट inclination. This is one inclination, this is another inclination, and θ2 is greater than θ1. Solid sphere rolls down. From this position,
one solid sphere is rolling down and from this position another solid sphere is rolling down. ओके, सेम हाईट, म्हणजे हाईट पण काय असणार आहे याच्या केसमध्ये सेम असणार आहे. म्हणजे मी इथून असं घेतो बघा, ही हाईट मला कंटिन्यू शेवटपर्यंत लागणार आहे. म्हणजे मी असं घेतो, हाईट सेम आहे, इथून सॉलिड स्पियर रोल डाऊन केला आहे. फॉर बोथ दी फिगर्स हाईट इज सेड टू बी सेम. हाईट इज सेड टू बी सेम. व्हॉट हॅपन्स इन बोथ केसेस? स्पीड अँड टाइम ऑफ डिसेंट. डिसेंट म्हणजे डिक्रीजिंग. टाइम ऑफ डिसेंट बोथ आर डिफरंट. Speed will be different but time of descent will same. Speed will same but time of descent will be different. Speed and time of descent will be same. Acceleration. Acceleration depends upon what? It is said to be sin theta. A proportional to sin theta. And inclination angle जरी वेगळा असला, बघा अँगल जर वाढत गेला तर काय होणार आहे केसमध्ये? ॲक्सिलरेशन वाढत जाणार आहे. ऑप्शन इज सेड टू बी स्पीड विल बी डिफरंट बट टाइम ऑफ डिसेंट विल बी सेम. अँगल किती जरी असला तर टाइम ऑफ डिसेंट काय असणार या केसमध्ये? हा सेमच असणार आहे. सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन. कारण अँगल जर वाढला तर काय होणार आहे? ॲक्सिलरेशन वाढणार. ॲक्सिलरेशन वाढला काय होणार आहे? दोन्ही केसला व्हेलॉसिटी सेम असणार, डिफरंट असणार आहे? डिफरंट असणार आहे, बरोबर का? म्हणजे व्हेलॉसिटी विल बी डिफरंट बट टाइम ऑफ डिसेंट विल बी द सेम. एकाच टाईमला याच्यामध्ये दे स्टार्ट फ्रॉम दिस पोझिशन अँड आफ्टर सर्टन इंटर टाइम दिस विल रिचेस फर्स्ट, दिस विल रिचेस सेकंड बिकॉज angle increases, acceleration also increases. So speed will be different for both the cases, even the time of descent will be the same. And third numerical आहे, total theoretical numerical it is, a boy stands over a center of horizontal platform. Horizontal platform वरती एक boy stand केलेला आहे with a speed of 2 revolutions per second. म्हणजे तो बॉय काय करतोय बघा, रोटेशन्स घेतोय, 2 रोटेशन्स और 2 रिव्हॉल्युशन्स पर सेकंद आहेत त्या मुलग्याचे. अँड स्ट्रेट अप थ्रू द बॉय, स्ट्रेट अप हिज हँड्स असा केलेला आहे आणि असं रोटेशन करायला आहे. किती रोटेशन झाले त्याचे रोटेशन झाले 2 रिव्हॉल्युशन्स पर सेकंड. ही होल्ड्स 2 kg मास इन ईच ऑफ हिज हँड्स. म्हणजे मी अशी फिगर काढतो का, अशाच टाईपची काहीतरी फिगर असणार. ओके, 2 kg मध्ये एवढं मास आहे ना त्याच्या हँडमध्ये होल्डअप केले बॉयनं. त्याचं रोटेशन काय? 2 रिव्हॉल्युशन पर सेकंड इतकं त्याचं काय असणार आहे रोटेशन. कंबाईंड मुवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टीम इज 1 kg इंटू मीटर स्क्वेअर. 1 kg इंटू मीटर स्क्वेअर म्हणजेच काय? मुवमेंट ऑफ इनर्शिया, सिस्टीमचं मुवमेंट ऑफ इनर्शिया. म्हणजे सिस्टीम म्हणजे कोण? तो बॉय आणि त्यानं हातामध्ये घेतलेलं हे वेट. ओके, किती आहे ते? 1 kg मीटर स्क्वेअर इतका त्याचा मुवमेंट ऑफ इनर्शिया आहे. ठीक आहे. The boy now stretches his arms so that hold the mass of inertia of system increases to 2 kg meter square. Kinetic energy of the system in latter case as compared to the previous case. As compared to the previous case. आता तर काय केलं? हँड स्ट्रेच केला so that hold the masses of inertia of system increases to 2 kg meter square. स्ट्रेच केला हँड, आणखी त्याचा मुवमेंट ऑफ इनर्शिया वाढला. कितीने वाढला? तो इतका झाला 2 kg मीटर स्क्वेअर इतका मुवमेंट ऑफ इनर्शिया इन्क्रीज झाला. म्हणजे ही सेकंड केस वाढल्यानंतर. पहिली केस स्ट्रेच करायच्या अगोदर. द कायनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टीम इन लॅटर केस, नंतरच्या केसमधली, इन लॅटर केस ॲज कम्पेअर टू विथ द प्रिव्हियस केस विल बी. ऑप्शन ए रिमेन सर्टन अनसर्टन, बी इन्क्रीज, ओके, डिक्रीज, रिमेन अनचेंज. म्हणजे बघा कायनेटिक एनर्जी आणि मुवमेंट ऑफ इनर्शिया मध्ये कसं रिलेशन आहे बघा. आपण बघितलं L²/2 आहे म्हणजे ई प्रपोर्शनल टू आय. जर मुवमेंट ऑफ इनर्शिया वाढला आहे 1चा 2 झाला, इफ आय इन्क्रीजेस कायनेटिक एनर्जी ऑफ दॅट सिस्टीम विल डिक्रीजेस. कायनेटिक एनर्जी ऑफ दॅट सिस्टीम विल डिक्रीजेस. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. एनर्जी ऑफ द सिस्टीम विल डिक्रीजेस. ओके, नाउ we discuss the next numerical. A mass of 10 kg is connected at the end of rod of negligible mass. Mass त्याचं negligible consider करायचं आहे. Is rotating in a circle of radius 30 cm. Radius 30 cm त्या सर्कलची with angular velocity
10 रेडियन पर सेकंड. ओके, रेडियस किती आहे 30 सेंटीमीटर. रेडियस किती आहे 30 सेंटीमीटर. सो 30 इंटू 10⁻⁻² मीटर. ओके, अँग्युलर व्हेलॉसिटी ओमेगा 10 रेडियन पर सेकंड. अँग्युलर व्हेलॉसिटी ओमेगा म्हणजे पहिली त्याची अँग्युलर व्हेलॉसिटी किती आहे 10 रेडियन पर सेकंड. इफ दिस मास इज ब्रॉट टू रेस्ट 10 kg मास, 10 kg मास ज्याला रेस्टला येणार सर्क्युलर मोशन झाल्यानंतर. ओके, कधी आफ्टर 10 सेकंड. आफ्टर 10 सेकंड बाय अ ब्रेक अप्लाय करून त्याचं तो मास सेंटरला म्हणजे रेस्टला आला. व्हॉट इज द मॅग्निट्यूड ऑफ द टॉर्क अप्लाइड. रेस्टला आल्यानंतर त्याची अँग्युलर व्हेलॉसिटी 10 राहणार आहे का नाही, त्याची अँग्युलर व्हेलॉसिटी काय होणार आहे, इट बिकम्स अ 0. देन व्हॉट इज द मॅग्निट्यूड ऑफ टॉर्क अप्लाइड. मॅग्निट्यूड ऑफ टॉर्क अप्लाइड इज टो इज इक्वल टू काय आय अल्फा फॉर्म्युला, बरोबर. बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट इज mr square, m into r square, 30 into 10⁻⁻² square. So 10 into 900 into 10 to the minus 4, 1 2 3. So 9 into 10 to the power 3 into 10 to the power minus 4. So it becomes 0.9 kg meter square. 0.9 kg meter square इतका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आला. आणि अल्फा कसं काढणार अँग्युलर ॲक्सेलरेशन ω2 मायनस ω1 बाय टी. ω2 किती झाला, ω2 0 होता, ब्रेक अप्लाय केल्यामुळे 0ला आली बॉडी. आणि ω1 इट इज 10 डिवाइड बाय किती टाईममध्ये 10. सो -10 बाय 10 इट इज -1. ओके, इट इज अ अल्फा रेडियन पर सेकंड स्क्वेअर. बट दे आस्क्ड मॅग्निट्यूड ऑफ टॉर्क. इथं काय आलंय मायनस. जर मॅग्निट्यूड किती टॉर्क येतं ते काय घ्यायला लागणार तुम्हाला कॅल्क्युलेशनमध्ये प्लस घ्यावं लागणार आहे. ठीक आहे. देअरफॉर टो इज इक्वल टू आय अल्फा. देअरफॉर टो इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया किती आले, इट इज सेट टू बी 0.9 इंटू अल्फा इज सेट टू बी -1. सो सिम्पली इन मॅग्निट्यूड आय कॅन राईट हियर मॅग्निट्यूड ऑफ टॉर्क इट इज 0.9 न्यूटन मीटर. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन बी. ऑप्शन ए काय 0.5, बी 0.9, सी 1.2 and D 2.3. So option B is the correct option for question number 4. Next one, a thin hollow cylinder. Cylinder hollow है, open at both ends. Okay, sliding without rolling. Okay, sliding without rolling and rolls with a slipping. आता सिलेंडर आहे हॉलो असा आहे, बरोबर. वरून खाली सोडला विदाउट रोलिंग मुव्हिंग लाईक दिस. आणि विथ रोलिंग हे असं काय त्याची पोझिशन असेल बघा. वरून खाली सोडला विथ रोलिंग इट मेक्स अ रोलिंग मोशन. विदाउट रोलिंग सिम्पली द लिनियर मोशन. विथ रोलिंग इट इज सेड टू बी अ स्किडिंग मोशन. मग काय म्हटलंय, थिन हॉलो सिलेंडर ओपन ॲट बोथ एंड्स स्लाइडिंग विदाउट रोलिंग. सो स्लाइडिंग विदाउट रोलिंगचं काय असते बघा. स्लाइड मीन्स विदाउट रोटेशन मोशन. स्लाइडिंग विदाउट रोलिंग. स्लाइडिंग विदाउट रोलिंगला कायनेटिक एनर्जी काय असते, इट इज 1/2 mv². आता काय म्हटलंय, रोल्स विथ स्लिपिंग विथ द सेम स्पीड. रोल्स विथ द स्लिपिंग म्हणजे काय म्हणणार आहे, रोलिंग विथ स्लिपिंग. तो स्लिप झाला, बरोबर. पण त्याला रोटेशन एनर्जी काय असणार बघा, ER इज इक्वल टू 1/2 ER इज इक्वल टू खाली यायला लागलाय, स्लाइड पण व्हायला लागलाय आणि रोल पण व्हायला लागलाय. ओके, सो इट इज
1/2 mv स्क्वेअर 1 प्लस के स्क्वेअर बाय आर स्क्वेअर. म्हणजे रोलिंग झाल्यानंतर ही एनर्जी आणि रोलिंगच्या अगोदरची ही एनर्जी 1 आणि 2. मग काय करायचं, रेशो घेऊन बघूयात एनर्जीचा. आणि काय विचारलेलं आहे, द रेशो ऑफ कायनेटिक एनर्जी इन 2 केसेस. ओके, मग ही तुम्ही रेग्युलर घ्या. मी याला म्हणतो विदाउट स्लिपिंग म्हणजे ट्रान्सलेशनल, विथ स्लिपिंग म्हणजे रोटेशनल. मग ET बाय ER घ्या इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वेअर 1/2 mv स्क्वेअर 1 प्लस के स्क्वेअर बाय आर स्क्वेअर. बट दिस इज हॉलो सिलेंडर ना, दिस इज हॉलो सिलेंडर. सिलेंडर हॉलो असेल तर के स्क्वेअर बाय आर स्क्वेअर आपण वेगवेगळे कंडिशन बघितले. सॉलिड स्पियर, हॉलो स्पियर, के स्क्वेअर बाय आर स्क्वेअर हा जो रेशो असतो त्याची व्हॅल्यू काय ते 1. बरोबर. सो ट्रान्सलेशनल एनर्जी विदाउट स्लिपिंग अपॉन रोटेशनल एनर्जी विथ स्लिपिंग इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वेअर अपॉन 1/2 mv स्क्वेअर 1 plus 1 here. So this ratio gets cancelled here. So it remains 1/2. तो त्याने काय विचारले, रेशो विचारला आहे ट्रान्सलेशनल टू द रोटेशनल. Therefore it is ET by ER is equal to 1:2. 1:2 ऑप्शन बी. हे काय दिले 1:1, बी काय दिले 1:2, सी दिले 2:1 आणि डी दिलाय 4:1. So option B is the correct option in this case. Next numerical, from a uniform wire, delay, from a uniform wire 2 circular loops are made. 2 circular loops are made. Okay, one circular loop and second circular loop. 2 circular loops are made. P of radius r. हा एक लूप आहे P, त्याची रेडियस किती आहे R. अँड Q ऑफ रेडियस NR. Q जो लूप केला आहे याची रेडियस NR म्हणजे याला नंबर ऑफ टर्न्स आहेत. लक्षात घ्या, ऑफ नंबर ऑफ रेडियस म्हणजे असा असणार आहे. हा असा लूप असू शकतो. करेक्ट, प्रत्येकाची रेडियस वेगळी. n नंबर ऑफ टर्न्स आणि त्याचे n नंबर ऑफ रेडियस म्हणून याला आपण म्हटलं NR. असे 2 लूप तयार झाले. If movement of inertia of Q about an axis passing through its center and perpendicular to its plane 8 times that of about similar axis, म्हणजे movement of inertia passing through the center, it is 8 times that of P. म्हणजे IP ही mr स्क्वेअर जर असेल, IP जर mr स्क्वेअर असेल तर याची काय असणार आहे, इट इज 8 टाइम्स. करेक्ट. मग मुवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर P घेऊया, किती mr स्क्वेअर, आणि मुवमेंट ऑफ इनर्शिया Q किती असणार आहे n टाइम्स mr स्क्वेअर. पण Q साठी बघा n इंटू m r स्क्वेअर. r म्हणजे काय nr याचा स्क्वेअर ना, बरोबर. सो m इंटू m n स्क्वेअर, n इंटू m n स्क्वेअर इंटू r स्क्वेअर इज इक्वल टू n क्यूब इंटू mr स्क्वेअर i क्यूब. देयरफॉर i क्यू इज इक्वल टू mr स्क्वेअर म्हणजेच काय ip स्क्वेअर. i क्यू इज इक्वल टू n क्यूब टाइम्स ip. i क्यू इज इक्वल टू n क्यूब टाइम्स ip. ठीक आहे. मग याची व्हॅल्यू किती आहे, तो किती टाइम्स आहे, 8 टाइम्स आहे, बरोबर का. सो इट इज n क्यूब इज इक्वल टू 8/2. मग as iq is 8 times ip, therefore iq upon ip is equal to 8. इथे व्हॅल्यू कुठं करायची, iq ला डिवाइड बाय ip करा. हे काय येणार आहे 8 इज इक्वल टू n क्यूब. मग याची व्हॅल्यू काय येणार आहे 2. याची व्हॅल्यू काय येणार आहे, इट इज सेड टू बी 2. ऑप्शन A 2, B 4, C 6 and D is said to be 8. Correct? So value of n is said to be 2 from the given quantities. Next, number 7. A body having moment of inertia. A body having moment of inertia
about its axis of rotation equal to 3 kg meter square, is rotating with angular velocity equal to 3 radian per second. Okay, mi दिलाय आणि angular velocity दिले. Kinetic energy of this body is the same, दोघांची kinetic energy same आहे, same as that of mass 27 kg moving with a speed of. So let us discuss kr is equal to kt, ही कंडिशन दिली. kt is equal to kr, ही एक कंडिशन दिली. गिवन काय काय दिलं बघा. mi moment of inertia, it is 3 kg meter square आणि angular velocity दिली त्याची ओमेगा इज इक्वल टू 3 radian per second square. आणि काय दिलं, kinetic energy of rotating body is the same as that of mass of 27 kg moving with the speed of. म्हणजे कायनेटिक एनर्जी के किती दिली आहे, ट्रान्सलेशन कायनेटिक एनर्जी ही झाली रोटेशन आज आपण काढायची आहे. इट इज 13.5. ठीक आहे, इट इज सेड टू बी 13.5 बिकॉज कायनेटिक एनर्जी ऑफ दिस रोटेटिंग बॉडी इज सेम एज दॅट ऑफ बॉडी ऑफ मास 27 kg moving with the speed of. So let us find kt is equal to 1/2 mv square. Okay, 1/2 mv square. Therefore it is equal to हे kt किती दिलं आहे 13.5 त्याचा हाफ आला. Therefore 13.5 is equal to 1/2 mv square is equal to 13.5 upon m into 2 is equal to v square. So 27 upon mass किती आहे, mass is said to be 27 is equal to v square. Therefore v is equal to 1 meter per second. ती मला सर हे कसं घेतलं 13.5. रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी काय असणार आहे 1/2 I ओमेगा स्क्वेअर. सो 1/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 ओमेगा स्क्वेअर 3 स्क्वेअर इट इज 9 ना. ओके, सो 27/2 किती आलं 13.5. पण ही काय आहे ER, बट ER KR घ्या किंवा ER घ्या, काय प्रॉब्लेम नाही. मी या केसमध्ये आता इथं असं घेतो, तर इथं आपण KT आणि KL घेतले ना, मग हे इथं पण KR घेतो. रोटेशन कायनेटिक एनर्जी KT इज इक्वल टू KR. मग जितकी व्हॅल्यू KRची आहे 13.5 तितकीच व्हॅल्यू असणार आहे KTची 13.5. म्हणून या ठिकाणी काय घेतलं, KTची व्हॅल्यू काय घेतली 13.5 आपण कन्सिडर केली. आणि वेलॉसिटी किती मिळाली, इट इज सेड टू बी 1 मीटर पर सेकंड 0.5 1.5 and 2 meter per second. Okay, so remaining numericals we can discuss in the let us discuss one more MCQ, which is a vector quantity. Work is a vector quantity. No. Gravitation constant, it is of course constant. No vector quantity. Power is equal to what? Power is equal to work upon time. If work is a scalar, power is also scalar. And then torque is equal to force into perpendicular distance. If force is a vector, then I can say torque is also vector. So A, work is not a vector, gravitational constant is also not a vector, power is not a vector, torque is the vector quantity. So we can stop here. Thank you.